बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहला तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਤਾਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸਤਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੀ बाजी मरियम फेर फड़ी गई जे। मैं हर दूजे दिन वीला करना तुसी आखना भी गिल साहब किन्नी क वारी हेडिंग चलानी जे। बाजी मरियम फड़ी गई है, फेर फड़ी गई है, एक बारी फेर फड़ी गई है, हुण बाजी फेर वही काम करदी है साडी। बाजी दा रौला ये है कि एक ते बाजी पढ़ी लिखी नहीं, उत्तों कोशिश नहीं करदी, ये दोवां कम्मां नाल भी काम चल जाना सी। जेड़ा असल च तीजा काम बाजी करदी है ना, भी बाजी दस्सण दी कोशिश करदी है कि मैं पढ़ी लिखी भी हां ते मैं कोशिश भी करदी, ए तीजा काम मरवाउंदा ओ भला किंज। बाजी भी कोई पढ़े लिखे नहीं ते कोशिश भी नहीं सी करदे, पर वो तीजा काम नहीं सी करदे। इसे तरह बाजी दे चाचा जी भी पढ़े लिखे भी नहीं सी ते कोशिश भी नहीं सी करदे, वो भी तीजा काम नहीं सी करदे। इस तो वो घट फड़े जांदे सन। बाजी हर दूजे दिन पढ़ी जांदी है, ओदी वजह है कि किते तालीम दी कमी, उतो मेहनत दी कमी, पर बाजी दसना पूरा चाहती है भी मैं पढ़ी लिखी भी है ते तालीम दी भी कोई कमी नहीं ते मेहनत दी भी कोई कमी नहीं। इस चक्कर च बाजी हर दूजे दिन फड़ी जांदी है ते कोई ना कोई लतीफा जेड़ा नवा बाजी दा बन जाता है। हुण बहरहाल जेड़ी नवी सिचुएशन है वो ये है जी कि बाजी ने एक स्टेटमेंट दी बिजली के बिलों च आख्या भी 14 रुपये असीं फी यूनिट जिहड़ा वो घट करने ने। उत्ते बाजी ने स्टेटमेंट दी कि ये शॉर्ट टर्म नहीं हैगा, ये लॉन्ग टर्म जिहड़ा ना ये लोकां नूं जिहड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। अच्छा हुण 2 महीनों का बिल अगर कोई बंदा 14 रुपये फी यूनिट घट करन दिया है, पहला तो सोचो 16 रुपये तो यूनिट वधा के 80 ते कर दिता ते ओहदे विचों 14 रुपये घट करन दे ने। ये भी हजे इन्हां नूं नहीं पता भी कर सकणगे कि नहीं, क्योंकि इन्हां नूं ये पता ही नहीं भी किन्ने पैसे चाहिए ने। ऐलान करन तो बाद असां तुहाडे सामने खत रखिया सी कि ऐलान करन तो बाद इन्हां खत लिखिया बिजली बनाउण वालियां कंपनियां नूं और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां नूं कि जी किन्ने पैसे चाहिए होने ने। इन्हां रखे 45 अरब ने, पर ये 45 अरबां नाल गल बननी नहीं, ये काम बड़ा लम्मा है। इन्हां नूं ये भी नहीं पता भी पैसे किन्ने चाहिए ने, मतलब कोई 14 रुपये जिहड़े ने वो भी अजे कन्फर्म नहीं कि देणगे तुहानूं कि नहीं देणगे। लेकिन उन्हां 14 रुपये दे उत्ते बाजी ने जिहड़ी स्टेटमेंट दे छड़ी है ना, वो ये दित्ती भी ये लॉन्ग टर्म जिहड़ा रिलीफ है, शॉर्ट टर्म नहीं। हुण बाजी दा पता नहीं शॉर्ट टर्म एक दिन हुंदा है, ये 1 डे रिलीफ हुंदा है जिहड़ा शॉर्ट टर्म बाजी आखदी। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज्यादा बिलों से निजात देगा। 2 महीने ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਪਏਗੀ। लेकिन 2 महीने तो बाजी जी कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता है, तो शॉर्ट टर्म ही काम है। पर बाजी ने ये स्टेटमेंट दे छड़ी, चलो ये भी कोई गल नहीं सी, दे दी बाजी एहो जिहियां कमलियां मार दी, एक बार फिर मार दी। खैर वो सियासत पी के वालियां ने स्टोरी ला दी। बाजी ने कहा जी मैं तो सियासत पी के वालियां नूं जेले करावांगी, अंदर करावांगी। इन्हां ने मेरी खबर जिहड़ी ट्विस्ट करके दित्ती, झूठ मारिया, इहदे विच सच कोई नहीं। सियासत पी के वाले भी बड़े शैतान ने। उन्हां जियो टीवी दी जनाब वाला जिहड़ा फटा चलाया सी ना, जियो टीवी ने बाजी दा अपना चैनल है जियो, इन्हां ने बाजी नूं चुकण वास्ते फटा चलाया सी जिते लिखिया सी कि जनाब ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म ते उन्हां वो चला दिता। हुण बाजी नूं ये नहीं समझ आउण डई कि सियासत पीके वालियां दे खिलाफ कुछ करना है ते जियो दे खिलाफ तो जाहिर है बाजी कुछ कर नहीं सकदी। हुण सियासत पीके दे खिलाफ भी नहीं कर सकदी क्योंकि उन्हां दे कोल खबर मौजूद है जिहड़ी जियो ने रन कीती है। इसलिए मेरे कोल यही खबर जे तुहानूं देण दी कि बाजी फिर फड़ी गई है और बाजी ने अल्लाह दे करम नाल हर दूजे दिन इहो जे काम करने ने जे ते बाजी ने फड़े जाना। तो फिर तुसी गुस्सा करदे हो भी हर दूजी खबर जिहड़ी है तुसी बाजी दे बारे करदे हो। मैनूं दसो भी बाजी खबरां ही इन्नियां बनाउंदी है, मैं होर करां की। अच्छा जी अगली खबर जिहड़ी है वो तुहानूं मैं कराची दी देनी। मैं तुहानूं पहले दस्सिया सी कि जिहड़ी कातिल अमीरजादी है जिन्ने मुबैना तौर ते आखांगे असीं रिपोर्टेडली नशे दे विच धो के 5 बंदियां नूं अपनी गड्डी थल्ले दे छड़िया सी। उन्हां च शायद 2 ते 3 ते अल्लाह नूं प्यारे हो गए सन, 2 शदीद जख्मी ने। वो मैं तुहानूं जिस वेले फड़ी गई सी वो खातून, और मैं उस वेले तुहानूं दस्सिया सी भी हुणा कुछ नहीं, इन्हां नूं कोई सजा कोई माई दा लाल दे नहीं सकदा। इसे चक्कर च इमरान खान इस वेले जेले जे, इसे चक्कर च इमरान खान भैड़ा लगदा, इसे चक्कर च असीं बगावत ते गद्दारी दे मुकदमे भुगत रहे हैं जनाब। और असां किहड़ा किसी दी जिहड़ी पूंछ वढ लई सी या असीं किसी दी खोती खोल के लाए सां, ऐ ही रौला सी इन्ना कि इमरान खान आंदा सी इक्वल ट्रीटमेंट करो, एक जैसा इंसाफ दिओ,
रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होने चाहिए ने। ये पूरी अशराफिया रल के इमरान खान नूं पै गई सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ एलीट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पाकिस्तान ਦੀ ब्यूरोक्रेसी ਦੀ एलीट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पाकिस्तान ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ एलीट है, फ्यूडल ने, सियासतदान ने, और ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ एलीट अंदरों इमरान खान ਨੂੰ नफरत करदी है, लाइक नहीं करदी। ਉਹਦੀ वजह की है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इक्वल डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, इंसाफ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रूल ऑफ लॉ नहीं ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਤਾਸ਼ਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਵਨ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਬਈ ਬੱਲੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਬਗੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਮੀਨਾ ਹੋਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਘਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਇਸ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 4 ਛਿੱਲੜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਛਿੱਲੜ ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਲਕਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, 5 ਬੰਦੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿੱਧਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਚ ਤਲਕਾਤ ਹੈ ਸਨ, PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਲਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ 2 ਨਫਲ ਪੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਈ ਭਾਰਾ ਬੱਕਰਾ ਆਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾਮ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਗਿੱਧਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਫਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਗਲਵ ਸਰਵਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ 5 ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚ, ਅਸੀਂ ਐਲੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆਖਿਆ कि जो उनके पाँव में मेहंदी लगी है वो आने जाने के काबिल नहीं है। माजरत है, मैंने शेर पढ़िया गाने का, लेकिन हालात पुलिस ने ही दसे ने कि जो बीमार ने अदालत नहीं आ सकते, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਚੋਂ ਵੀ ਆਖੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਇਸ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਨਾ। ਵੇਖਿਓ 10 ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਗਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਥਰੀ ਨਸਲ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਸਤਾ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ ਪਏਗਾ, 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਕਈ ਰੱਜਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਰੱਜਣੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕੀਲ ਰੱਜਣੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਰੱਜਣੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਜਣਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ, ਬਸ 10 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਪਾर्टी करना रुकना। फिर इस जेल तो छुट्टन तो बाद बहुत एंग्जाइटी है, बहुत डिप्रेशन में रही हूँ मैं। फिर इन्होंने जनाब कितने साउदर्न फ्रांस या कितने जाके वेकेशन करनी है, फिर वापस आना। फिर जो वापस आना उदों तक सारा काम जरा थले हो गया होना, फिर पार्टी शुरू होनी है। फिर ना बह के कहना कितनी बुरी है पुलिस, मेरी मजबूरी का कितना फायदा उठाया उन्होंने मेरे से। उन्होंने तो अंग्रेजी च बोलना, मैं तो उर्दू च या पंजाबी च दसन दिया एवं। उन्होंने तो अंग्रेजी बोलनी, काठे अंग्रेज ने सारे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਲੀਟ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਪਾਉਣਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਲੀਟ ਹੈ, ਭਲੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲੀਟ ਹੈ, ਭਲੇ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਐਲੀਟ ਹੈ, ਭਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਬਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣੀ है कि जी अदनान आदिल साहब ने कहा कि मोटरवेज बनाइया कर्जा लैके, एयरपोर्ट बनाए बड़े बड़े कर्जा लैके, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਕਬੈਕਸ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੇ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਮੋਟਰਵੇ ਚੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਡਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕੱਟੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਏ ਚੰਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਸੱਪ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਰਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਟੋ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।